बच्चे नमस्ते। पिछले कुछ क्लास में हम कारक के बारे में जानते थे और कारक में 8 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से पहले 2 यानी कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में बाकी जो 6 कारक हैं तो उनके बारे में हम ध्यान देंगे। पहले 2 कारक के बारे में और एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, कर्ता कारक वो होता है जो कर्ता शब्द के साथ प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए राम ने रोटी खाई, वहाँ पर खाई जो क्रिया शब्द है तो वो क्रिया करने वाला है राम, उसे कर्ता शब्द कहते हैं। तो ने हमेशा काम करने वालों के साथ ही प्रयोग होता है, इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। तो इसका चिन्ह है ने। मैंने पिछले वीडियो में कहा था। माँ ने कहा, अध्यापक ने बताया, राजू ने कहा। तो इस तरह हमेशा जो काम करते हैं कर्ता शब्द उसके साथ प्रयोग होते हैं ने, इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। और दूसरा है कर्म कारक, तो इसका चिन्ह है को। ये भी मैंने बताया था। ये जो कर्म शब्द के साथ ही प्रयोग होता है तो इसलिए इसे कर्म शब्द कर्म कारक कहते हैं। ओके, और इसमें देखिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। वहां पर देखिए इस वाक्य को और एक बार मैं लिख देता हूं। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में ये जो ने है यह कर्ता शब्द के साथ प्रयोग होता है, तो इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। और ये कर्ता है और ये क्रिया है। ये जो शब्द है यह कर्म शब्द, कर्म शब्द के साथ प्रयोग होने वाले कारक के चिन्ह, तो इसलिए इसे कर्म कारक कहते हैं को। तो इसका मैंने कन्नड़ में भी एक्सप्लेन किया था। ರಾಮನು ರಾವಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದ। तो ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೆ ಇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पर बच्चों को आता है, जान लीजिए, इसलिए इसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसका जो चिन्ह है वह को। इस वीडियो में हम आगे के जो कारक हैं और उनके चिन्ह के बारे में हम जानेंगे। और तीसरा कारक यहाँ पे आता है कर्ण कारक। इसका चिन्ह से। देखिए मैंने पहले एक वाक्य बताया था, राम ने रावण को मारा। ये बहुत आसान वाक्य है, इसलिए मैं इसे बार बार दोहराता हूँ। रामनु रावणनिगे ಹೊಡೆದ। तो वहाँ पर राम कर्ता शब्द है और रावण कर्म शब्द है और मारा क्रिया शब्द है। राम ने रावण को मारा। ये मारने की जो क्रिया है वो क्रिया करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಎನ್ನುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕು ನಮಗೆ। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಧನ ನಮಗೆ ಬೇಕು। ಆ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಸಾಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಣಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅದರದ್ದು ಸೇ ಇಂದ ಇಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂದ ಅಂತ। और एक वाक्य में देखिए, राम ने रावण को तलवार से मारा। देखिए, राम ने रावण को तलवार से मारा। रामनु रावणनिगे खड्गदिंद ಹೊಡೆದ। राम ने रावण को तलवार से, ಇಲ್ಲಿ तलवार से ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಹೊಡೆದ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊಡೆದ, ಯಾವುದರಿಂದ ಹೊಡೆದ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಅಥವಾ ತಲವಾರಿಂದ ಹೊಡೆದ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಣ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಯಾವುದಾದರೂ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧನ ಏನಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ मैंने
लिखा, देखिए मैंने लिखा, मैंने चॉकपीस से लिखा, मैंने कलम से लिखा, मैं बस से आया. ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕು. ಆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆದನು, ನಾನು ಬರೆದನು, ನಾನು ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ಬರೆದನು ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಪೀಸಿಂದ ಬರೆದನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಣಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಕರ್ಣಕಾರಕ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು, ಸಂಪ್ರದಾಯಕಾರಕ. ಇದು ಹೇಗೆ ರಾಮ್ ನೆ ರಾವಣ ಕೋ ತಲವಾರ್ ಸೆ ಮಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿ में से के लिए, ओके, के लिए. देखिए इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ. माता ने बेटी के लिए अंगूठी खरीदी. माँ ने बेटी के लिए अंगूठी खरीदी. अंगूठी मतलब उंगरा. ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಾಮ್ ನೆ ರಾವಣ ಕೋ ತಲವಾರ್ ಸೆ ಮಾರ. ಕಿಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾರ? ಸೀತಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾರ. ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೀತೆಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾಗಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ. ओके, देखिए छात्र ने अध्यापक के लिए एक पुस्तक दिया. ಮಗು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಗೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಪದಾನ ಕಾರಕ. ಅಪದಾನ ಕಾರಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ ಸೇ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರಣ कारक ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು अपदान कारक ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, कब कब इन दोनों का प्रयोग करना है तो उसे आप भली भांति जानना चाहिए स्पष्ट से. अब देख लीजिए, एक बार मैं इसे बताता हूँ. देखिए यहाँ पर जो करण कारक है, ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ನಾವು से ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. मैंने पहले ही कहा है, हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं. देखने की क्रिया किससे कर रहे हैं? ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವುದು, ಯಾವುದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. हम पैरों से चलते हैं, ಕಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸೇ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಅದು ಕರಣಕಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪದಾನಕಾರಕ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ 2 ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪದಾನಕಾರಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರೆ, ದೂರ ಹೋದರೆ, ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೇ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಪದಾನಕಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ के लिए देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा. एक वाक्य, पेड़ से पत्ता गिरा. ಮರದಿಂದ ಎಲೆ ಉದುರಿತು, ಎಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. देखिए ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಅನ್ನೋದು ಮರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಸೇ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಪದಾನಕಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವೆರಡು ಸೇಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ. ಓಕೆ, ಪೇಡ್ ಸೆ ಪತ್ತಾ ಗಿರ. ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೇಡ್ ಸೆ ಪತ್ತಾ ಗಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಅಪದಾನ ಕಾರಕ ಅಂತ, ಅದು ಕರಣಕಾರಕ ಅಲ್ಲ. ಛಾತ್ರ ಕಲಂ ಸೆ ಲಿಖ್ತೆ ಹೇ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರ್ಣಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಣಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಸೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅಪದಾನಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೇಡ್ ಸೆ ಪತ್ತಾ ಘಿರಾ, ಬಂದೂಕ್ ಸೆ ಗೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ, ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹೊರಟಿತು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆ ಬಚ್ಚೆ ನಿಕ್ಲೆ, ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಟರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ ಘರ್ ಸೆ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೇ, ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಅಪದಾನಕಾರಕನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಕಾರ. ಇದು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. संबंधವನ್ನು सूचिಸುವಂಥದ್ದು संबंध कारक ಅಂತೀವಿ. संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के जो संबंध बोध होते हैं. एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा शब्द होते हैं. अगर दूसरे संज्ञा शब्द के बीच अगर कोई संबंध है तो उसे बताने वाले कारक चिन्हों को हम संबंध कारक कहते हैं. तो इसका चिन्ह है का, के, की. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಮ್ ಕಾ ಲಡ್ಕಾ. ओके, नेक्स्ट दूसरा वाक्य राम के लड़के. नेक्स्ट तीसरा वाक्य राम की लड़की. देखिए, ये भी एक संज्ञा शब्द है और ये भी संज्ञा शब्द है. इन दोनों के बीच जो संबंध बता रहे हैं तो ये संबंध को जोड़ता है. और ध्यान से देखिए, ರಾಮನ ಮಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರದ್ದು ಇದು, ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ರಾಮನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ ಮಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಕಾ ಲಡ್ಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ आप जानते हैं क पुल्लिंग एकवचन है. पुल्लिंग एकवचन है इसलिए क का प्रयोग करते हैं हमेशा. तो पुल्लिंग एकवचन के पहले हम क का प्रयोग करना चाहिए. और नेक्स्ट दूसरा है राम के लड़के. तो यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन है तो इसलिए के का प्रयोग करना चाहिए. और तीसरे हैं राम की लड़की. यहाँ पर स्त्रीलिंग एकवचन है. लड़की शब्द स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम की प्रयोग करते हैं. ओके, सो बहुत सारे संदर्भ में बच्चों के लिए यही दुविधा होती है कि सर का कब प्रयोग करना है, की कब प्रयोग करना है. देखिए, इसके लिए एक आसान तरीका है. ये शब्द, सामने वाला शब्द अगर कौन सा लिंग है, अगर ये पुल्लिंग है तो उससे पहले क लगाना. और अगर ये शब्द सामने वाले शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो वहाँ की लगानी चाहिए. इस तरह संबंध बताने वाले शब्दों को हम इन चिन्हों को संबंध कारक कहते हैं. ये बहुत आसान है और इन तीनों के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं बाद में मतलब अगले क्लास में मैं बता दूंगा. और नेक्स्ट लास्ट और एक है अधिकरण कारक. अधिकरण कारक. तो यहाँ पर 2 है चिन्ह, में और पर. में और पर. इसे आप अंग्रेजी में बहुत आसान से कहते हैं इन, ऑन. तो अगर कोई वस्तु अगर किसी अन्य वस्तु के अगर अंदर है तो हम में शब्द का प्रयोग करते हैं, इन. ओके,
और अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर है तो तब उसे हम ऑन पर कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, मैसूर में राजमहल है। मैसूर में राजमहल, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಸಿಟಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇದೆ। मेज के अंदर, मेज में मतलब उसके अंदर, मेज में पुस्तक है। बैग में क्या है, बैग ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, बैग में क्या है, बैग में पुस्तक है। ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ। और पर अगर ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೇಜ್ ಪರ್ ಪುಸ್ತಕ है, ಒಂದು ಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಜ್ ಪರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೇಜ್ ಮೇ ಅನ್ಬಾರ್ದು। ಮೇಜ್ ಮೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್, ಮೇಜ್ ಪರ್। ಮಾಥೆಯ ಪರ್ ತಿಲಕ है, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಇದೆ। ಓಕೆ, ಜೇಬ್ ಮೇ पैसा है, ಜೇಬ್ ಮೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾಕೆಟ್, ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೇಬ್ ಮೇ, ಮೇರೆ ಜೇಬ್ ಮೇ पैसा नहीं है। ಓಕೆ, ಸರ್ ಪರ್ ಬಾಲ್ है, ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೂದಲಿದೆ। ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇ ಮತ್ತು ಪರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಇದು ಇನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೇಜ್ ಪರ್, ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ, ಮೇಜ್ ಮೇ, ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇ, ಬ್ಯಾಗ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ। ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು। ಇದಾದ ನಂತರ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಂಬೋಧನಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವೋ, ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರದಾದ್ರೂ ಗಮನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇ, ಅರೇ, ಜಿ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಸೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು हे भगवान, अगर हम भगवान से अगर बात करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले हे भगवान। ओके, नेक्स्ट ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರೇ ಸುನಿಯೇ ಜಿ ಆ ಥರ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಜಿ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಜಿ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಸುನಿಯೇ। तो इस तरह तो इसे संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं बच्चे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में भी तो इससे संबंधित 1 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर जो मल्टीपल चॉइस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि किस तरह प्रश्न पूछते हैं, तो या तो एक वाक्य में इन्हें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कारक चिन्ह है, अथवा एक वाक्य देखकर तो उसमें सही कारक चिन्ह चुनकर लिखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 1 अंक के प्रश्न इसमें ज़रूर आता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से रखें। देखिए, अगर इतने सारे कारक चिन्हों का प्रयोग करना अगर आप जानते हैं तो आप भाषा को भी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो सही तरह से वाक्य लिख सकते हैं। ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೇ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು। ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಸಲ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು। ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ